Dear students, good morning. You are welcome to online class arranged by the Department of Accounting, Lakshmipur Government College, Lakshmipur. Today's session is for the students of BBA Honours second year, and the course is Business Statistics in English. Dear students, the chapter I have selected is the measures of central tendency. And the measures of central tendency is the most important chapter of this subject. Dear students, today's session is going to be performed by me, and I am Pitul Das, lecturer, Department of Accounting, Lakshmipur Government College, Lakshmipur. Let's start. What is central tendency? To know about central tendency, I have taken some data. Here I have given some of the marks of a subject, and out of 15 marks, a student gets 2 and the other gets 4, 6, 8, 10 and 12. Here are the marks of 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here are the marks of 6 students. And the marks of 6 students are given here 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Now, we will calculate central tendency of the marks. Here we can see, if we add all the marks obtained by different students, 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12, and divide them by the number of students, and the number of students is 6, equal to 42 divided by 6 equal to 7, and 7 is the average of the marks of 6 students, and 7 is the average. This average is called mean in the language of business statistics. This average is called mean. Here 7 is the average of all the marks obtained by the 6 students, and the marks 7 represents all the marks. That is to say, all the marks is closest to the marks 7. So 7 is the central marks, and 7 is called central tendency. What is central tendency? Here we see central tendency is the central value which represents the data set. These are the observations. If we observe the marks of a single student, we see 2, 4, 6, 8, 10 and 12, and all the marks we have observed is called observations. Here there are 6 observations. So central tendency is the central value which represents the observations or the data set. Dear students, now we will discuss on the purpose of calculating central tendency. এখানে আমরা আলোচনা করব যে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা কেন্দ্রীয় প্রবণতার যে উদ্দেশ্য কি। এই উদ্দেশ্য আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রথম আসলাম ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ ডেটা। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ইজ এ ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ ডেটা। প্রথম
স্লাইডে আমি যেটি দেখিয়েছি যে 6 জন ছাত্রছাত্রী মিলে যে মার্কস পেয়েছিল, একজন পেয়েছিল 2, 4, 6, 8, 10, 12 আউট অফ 15 এর মধ্যে। তো এই সবগুলা মার্কস যদি আমি একত্রে বলি, যদি বলি যে 15-র মধ্যে ছাত্রছাত্রী কেমন মার্কস পেল, তাহলে আমরা প্রত্যেকটা মার্কস যদি ইন্ডিভিজুয়ালি বলি তাহলে কিন্তু ডেটাটা অনেক বড় হয়ে যায়। আর যদি আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই তাহলে সবগুলা মার্কসকে আমি এভারেজ করে বা গড় করে সেই গড় মার্কসটা বললে আমরা বুঝতে পারবো যে 15-র মধ্যে ছাত্রছাত্রীরা যে মার্কস পেয়েছে তা 7-এর কাছাকাছি। তাহলে এই সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির মাধ্যমে আমরা ডেটার ব্রিফ ডেসক্রিপশন প্রকাশ করতে পারি, সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দিতে পারি। আর সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ইজ হেল্পফুল ইন ফর্মুলেটিং policies. We know business organizations have to formulate policies, and to formulate policy we have to require some data, and central tendency helps in formulating these policies very efficiently. And the other objective is helpful in comparison. বাস্তবে দেখা যায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে প্রায়ই তাদের কার্যক্ষমতা বা ফলাফল নিয়ে তুলনা করতে হয়। যেমন আমি যদি উদাহরণ দিই যে মে মাস এবং জুন মাস, এই 2 মাসের বিক্রয়ের মধ্যে তুলনা প্রকাশ করতে, যে জুন মাসে কি মে মাস থেকে বিক্রয় বৃদ্ধি পেল না হ্রাস পেল। যদি এটা কোনো একটি কোম্পানি তুলনা করতে চায় বা কম্পারিজন করতে চায় তাহলে মে মাসের যে টোটাল যে ডেজ 31 ডেজ যদি হয়, 31 ডেজের যে সেলস নিয়ে যদি সে তুলনা করতে চায় তাহলে হয়তো মে মাসের 1 তারিখে সেলস হয়েছে 20,000 টাকা, 2 তারিখে 17,000 টাকা, 3 তারিখে হতে পারে 13,000 টাকা। এরকম যে বিক্রয়ের পরিমাণ যে পার্থক্যটা হচ্ছে, এই এক এক দিনের বিক্রয় প্রত্যেক দিনের বিক্রয় দিয়ে কিন্তু আমরা কম্পারিজন করতে পারবো না। কিন্তু আমরা যদি মে মাস এবং জুন মাস টোটাল মাসের যদি গড় নিই, গড় বিক্রয় দ্বারা তুলনা করি তাহলে আমাদের তুলনাটি সহজ হবে। অর্থাৎ আমরা মে মাসের টোটাল যে বিক্রয় আছে 31 দিনের, তার টোটাল বিক্রয়কে আমরা মে মাসের মোট দিন সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিলে মে মাসের জন্য আমরা একটি অ্যাভারেজ সেলস পাবো। একইভাবে জুন মাসের জন্য আবার একটা অ্যাভারেজ সেলস পাবো। এই দুটি অ্যাভারেজ দিয়ে যদি কম্পেয়ার করতে চাই তাহলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো যে সেলস কি ইনক্রিজ হয়েছে না ডিক্রিজ হয়েছে। তাহলে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি দ্বারা নির্ণীত সেন্ট্রাল ভ্যালু আমাদেরকে দুটি বিষয়ের মধ্যে কম্পারিজন করতে হেল্প করে। আরেকটি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বা পারপোজ হচ্ছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির বেসিস অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস। কেন্দ্রীয় প্রবণতা দ্বারা পরিসংখ্যানগত যে বিভিন্ন বিশ্লেষণ আছে তার ভিত্তি হচ্ছে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। তাহলে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসের মধ্যে আমরা জানি এই সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সিতে আমরা যে মেজারগুলো করব, এই মেজারগুলো আমাদের পরবর্তী আরেকটা চ্যাপ্টার আছে মেজার্স অফ ডিসপারশন। এই মেজার্স অফ ডিসপারশন একটি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস, ওই চ্যাপ্টারে বা ডিসপারশনে কিন্তু সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কাজে লাগবে। তাছাড়া এই সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি পরিসংখ্যানে যে স্কিউনেস আছে, কার্টোসিস আছে, এই বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করতেও কিন্তু সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি আমাদের কাজে লাগবে। তাহলে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির যদি ইম্পর্টেন্স বলতে চাই বা পারপোজেস বলতে চাই তাহলে আমরা বলতে পারবো এটা হচ্ছে ব্রিফ ডেসক্রিপশন অফ ডেটা। ডেটাকে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা যায়। হেল্পফুল ইন ফর্মুলেটিং পলিসিস, নীতি গঠন বা পলিসি গঠনের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক। হেল্পফুল ইন কম্পারিজন, এটি তুলনা করতে সহজ হয়। বেসিস অফ স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস, পরিসংখ্যানগত বিভিন্ন বিশ্লেষণের ভিত্তি। তো এখন আমরা এই মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি নিয়ে আলোচনা করব। দেয়ার আর 3 কমন টাইপস অফ মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি। সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মেজার করার মতো 3টি কমন টাইপ আছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে মিন, মিডিয়ান এন্ড মোড। এই 3টি হচ্ছে সবচেয়ে কমন এবং গুরুত্বপূর্ণ মেজার। এছাড়াও আরো কিছু মেজার আছে যেগুলা এই 3টি মেজারের খুবই কাছাকাছি। এই 3টি প্রধান মেজার নিয়ে আগে আমরা আলোচনা করব। এর মধ্যে প্রথম আসছে হলো মিন।
এই মিনের মধ্যে আবার কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে? এই মিনের মধ্যে আছে এরিথমেটিক মিন, জিওমেট্রিক মিন এন্ড হারমোনিক মিন। কিন্তু শুধু মিন বলতে আমরা এরিথমেটিক মিনকেই বুঝবো বা এভারেজ, যা বাংলায় আমরা যাকে বলি গড়। এটা পরিসংখ্যানের ভাষায় হচ্ছে এরিথমেটিক মিন। তাহলে এই যে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মেজার করার তিনটি প্রধান পদ্ধতি আমি লিখেছি বা তিনটি মেজারমেন্ট লিখেছি, এর মধ্যে প্রথমটি যেটি হচ্ছে মিন, এই মিন এরিথমেটিক মিনও হতে পারে, জিওমেট্রিক মিনও হতে পারে এন্ড হারমোনিক মিনও হতে পারে। এখন আমরা মিন বললে আসলে কোন মেজারমেন্টটা করব? শুধু মিন বললে আমরা তাকে বলতে বুঝবো এরিথমেটিক মিন, আর যদি জিওমেট্রিক মিন আমাদেরকে করতে বলা হয় আমরা সেটা করব, এন্ড হারমোনিক মিন সেটাও আমরা সমাধান করব। তো আজকে আমি এরিথমেটিক মিন নিয়ে আলোচনা করব। তো প্রথমেই আমরা জেনে নিই হোয়াট ইজ এরিথমেটিক মিন। Arithmetic mean is obtained. Arithmetic mean পাওয়া যায় বা নির্ণয় করা হয় by dividing the sum of total observations by the number of observations. এখানে যে arithmetic mean কি এবং কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয়, যদি আমরা বলি arithmetic mean is calculated or arithmetic mean is obtained by dividing, ভাগ করে the sum of total observation, যতগুলা অবজারভেশন আছে তার যোগফলকে ভাগ করে, কি দিয়ে? by the number of observation, যতগুলো অবজারভেশন আছে তার সংখ্যা দিয়ে। সাধারণত এটা আমরা জানি গড় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে এই সূত্রটা আমরা পরিচিত। arithmetic mean is denoted by am and am equal to সাম ডিভাইডেড বাই নাম্বার। এখানে আমি শর্টকাট লিখেছি। আমরা যে কোনো গড় নির্ণয় করার ক্ষেত্রে যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে আমরা লিখি, উপরে লিখি যে সকল যতগুলো আইটেম থাকে সবগুলো আইটেমের যোগফল, আর যোগফলকে ভাগ দেই আইটেমের সংখ্যা দিয়ে। তাহলে এটা গড়ের কিন্তু সাধারণ সূত্র। এই সূত্রটি আবার বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্সেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আমরা জানি এরিথমেটিক মিন বা গাণিতিক গড় ইজ ডিনোটেড বাই এক্স ভার, এক্স ভার দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এই গড়কে বা এভারেজকে এক্স ভার দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এক্স ভার ইকুয়াল টু, এই যে আমরা উপরে বললাম সামেশন বা যোগফল, এই কার যোগফল? এক্স এর। এক্স হচ্ছে প্রত্যেকটি অবজারভেশন, এই অবজারভেশনের যোগফলকে প্রকাশ করা হয়েছে সামেশন অফ এক্স দ্বারা। তো এক্স বারের সূত্র হলো সামেশন অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন। এটা হচ্ছে এরিথমেটিকের সবচেয়ে কমন সূত্র। আসলে এটা স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্য আলাদা কোনো সূত্র নয়, সাধারণ গড় নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা এটি ব্যবহার করে থাকি। উপরে লিখি সমষ্টি এবং সমষ্টিকে ভাগ দিই সংখ্যা দিয়ে, আর সমষ্টিকে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্সের ভাষায় লিখেছি সামেশন অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন। এখন এরিথমেটিক মিন ক্যালকুলেট করার জন্য আমি কিছু ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করব। এই এরিথমেটিক মিন ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদেরকে দুই ধরনের ডেটা দেওয়া হতে পারে। একটা হচ্ছে এরিথমেটিক মিন ফর আনগ্রুপ ডেটা এন্ড এরিথমেটিক মিন ফর গ্রুপড ডেটা। তাহলে দেখা গেল আমি যে এরিথমেটিক মিন ক্যালকুলেট করব তার জন্য দু ধরনের ডেটা দেওয়া হতে পারে, একটি আনগ্রুপ ডেটা থাকতে পারে, আবার গ্রুপড ডেটাও থাকতে পারে। তাহলে প্রথম আমরা আনগ্রুপড ডেটার জন্য এরিথমেটিক মিন কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা দেখব। এরিথমেটিক মিন ফর আনগ্রুপড ডেটা। আনগ্রুপড ডেটার ক্ষেত্রে এরিথমেটিক মিন দুটি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। একটি হচ্ছে ডিরেক্ট মেথড, আরেকটি হচ্ছে ইনডিরেক্ট মেথড বা শর্টকাট মেথড। তো আমরা আগে যে মেথডটা দেখিয়েছি সেটি ডিরেক্ট মেথড ছিল। ডিরেক্ট মেথডে এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন। তাছাড়া ইনডিরেক্ট মেথড বা শর্টকাট মেথডে এক্স বার ইকুয়াল টু এ প্লাস সামেশন অফ ডি ডিভাইডেড বাই এন। এখানে আমরা এক্স কোথায় পেলাম? আমাদেরকে যে
অবজারভেশনগুলো দেওয়া থাকবে, এই অবজারভেশনগুলোকে আমরা ধরে নিব এক্স। তাহলে এক্স এর সমষ্টি হয়ে যাবে সামেশন অফ এক্স, আর এন হচ্ছে নাম্বার অফ অবজারভেশন। তাহলে সহজেই এই অংশ আমাদের সমাধান হয়ে গেল। এখন শর্টকাট মেথডে যখন আমরা করি, শর্টকাট মেথডে সূত্রটা হচ্ছে এ প্লাস সামেশন ডি ডিভাইডেড বাই এন। তাহলে এখানে এ বলতে কাকে বোঝায়? এ স্ট্যান্ডস ফর অ্যাজিউমড মিন, অর্থাৎ শর্টকাট মেথডে মিন নির্ণয় করতে গিয়ে আমরা সবার প্রথমে একটি গড় অনুমান করে নিব, যাকে বলে অনুমিত গড় বা ইংরেজিতে বলে অ্যাজিউমড মিন। শর্টকাট মেথডে আমরা গড় নির্ণয় করতে গিয়ে সবার প্রথম একটি গড় অনুমান করে নিব, যাকে বলবে অ্যাজিউমড মিন। তাহলে এ হচ্ছে অ্যাজিউমড মিন প্লাস সামেশন ডি। ডি কোথায় থেকে আসলো? ডি হচ্ছে ডেভিয়েশনস অফ দি অবজারভেশনস। এই যে অবজারভেশনগুলো দেওয়া থাকবে তার ডেভিয়েশন বিচ্যুতি কার থেকে বিচ্যুতি? ফ্রম দি অ্যাজিউমড মিন। এই যে অনুমিত গড় আমরা ধরে নিয়েছি, প্রত্যেকটা মান থেকে অনুমিত গড়ের যে বিচ্যুতি বা ডেভিয়েশন তাকে বলা হয় ডি, আর এন যথারীতি নাম্বার অফ অবজারভেশন। তাহলে এরিথমেটিক মিন আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে দুটি সূত্র গেল। এখন আমরা নির্ণয় করব এরিথমেটিক মিন ফর গ্রুপড ডেটা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হবে। গ্রুপড ডেটার ক্ষেত্রে আমরা জানি নাম্বার অফ ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে। তো ডিরেক্ট মেথডের ক্ষেত্রে এক্স বার ইকুয়াল টু, সূত্রটা খেয়াল করো ঠিক আগেরটার মতো। এক্স বার আগে ছিল সামেশন অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন, এখন অতিরিক্ত শুধু চলে আসছে এফ, সামেশন অফ এফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন। এফ কেন আসছে? আমরা জানি গ্রুপড ডেটার ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে। তোমরা প্রথম চ্যাপ্টারে পড়েছো, যা ক্লাসে করানো হয়েছে ডেটা প্রেজেন্টেশন। ডেটা প্রেজেন্টেশন চ্যাপ্টারে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি তোমাদের পড়ানো হয়েছে বা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল। তো গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রশ্নে ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া থাকবে, অ্যান্ড দি ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডিনোটেড বাই স্মল লেটার এফ। তো ডিরেক্ট মেথডের সূত্রটা হবে আগেরটার সাথে শুধু এফটা সংযুক্ত হবে, সামেশন এফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন। আর শর্টকাট মেথডে যদি আমরা করতে চাই তাহলে এক্স বার ইকুয়াল টু হবে এ প্লাস সামেশন, আগে ছিল ডি এখন হবে এফ ডি ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু সি। সি হচ্ছে কমন ডিফারেন্স বা ক্লাস ইন্টারভেল, শ্রেণী ব্যবধান। তাহলে এখানে আমরা এরিথমেটিক মিন নির্ণয় করার জন্য প্রথমত দুভাগে ভাগ করলাম, একটা হচ্ছে আনগ্রুপড ডেটার জন্য, আরেকটা হচ্ছে গ্রুপড ডেটার জন্য। আনগ্রুপড ডেটার জন্য আবার দুটি পদ্ধতি, একটি ডিরেক্ট মেথড একটি শর্টকাট মেথড। আবার গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রেও দুটি পদ্ধতি, একটি ডিরেক্ট মেথড আর একটি শর্টকাট মেথড। তো এখানে আমি দেখো এই যে নীল কালার দিয়ে যে মার্ক করে রেখেছি দুটি ফর্মুলা, এই দুটি ফর্মুলা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। যে আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে আমরা এটা দিয়ে সমাধান করব, সামেশন এক্স ডিভাইডেড বাই এন। আর গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে আমরা এটা দিয়ে সমাধান করতে পারবো এ প্লাস সামেশন এফ ডি বাই এন ইন্টু সি। এটা নীল কালার দিয়ে মার্ক করার অর্থ হলো এই দুটো সূত্র বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই দুটি যদি তুমি মুখস্থ করো তাহলে আর ওই দুইটা না করলেও চলবে, যদি না পরীক্ষায় ডিরেক্ট মেথডে এরিথমেটিক মিন নির্ণয় করো এই কথাটি বলা না থাকে, তাও সূত্র সহজই হবে। তুমি একটা বিষয় এখান থেকে দুটির মধ্যে ডিফারেন্স মাথায় রাখতে পারো যে আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে না, সো সূত্রের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার এফ নেই। আর গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে এফ আছে, প্রত্যেকটা গ্রুপ ডেটাই ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া থাকবে, এই জন্য প্রত্যেকটা গ্রুপ ডেটার সূত্রের মধ্যেই কিন্তু এফ বিদ্যমান। তো ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমরা এই যে এরিথমেটিক মিন ক্যালকুলেশন করব, তার জন্য আরেকটু যে ডেটাগুলো আমাদেরকে দেওয়া থাকবে তা সহজে বোঝার জন্য আরেকটু আলোচনা করেছি, যেটা যে ডেটাগুলা এই তিনটি আকারে থাকতে পারে। ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ হতে পারে, ডিসক্রিট সিরিজ হতে পারে, কন্টিনিউয়াস সিরিজ হতে পারে। ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ হচ্ছে শুধু কিছু মান দেওয়া থাকবে, যেমন মার্কস বাই 10 স্টুডেন্টস গিভেন ভ্যালু, যে নিচে 10 জন ছাত্রছাত্রীর মার্কস দেওয়া হলো, যদি এরকম থাকে
তাহলে এখানে শুধুমাত্র মার্কসগুলো দেওয়া আছে, এটাকে আমরা বলবো ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ। আর এই যে ডিসক্রিট সিরিজ এবং কন্টিনিউয়াস সিরিজ, এই দুটি হচ্ছে গ্রুপড ডেটা থেকে। তাহলে আরেকটা বিষয় খেয়াল করো, প্রথম আমরা দুভাগে ভাগ করেছিলাম, একটি ছিল গ্রুপড ডেটা, আরেকটা ছিল আনগ্রুপ ডেটা। যে আনগ্রুপ ডেটা ছিল, এই আনগ্রুপ ডেটার এই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ। আর গ্রুপড ডেটার মধ্যে দুই ভাগে থাকতে পারে, একটি হচ্ছে ডিসক্রিট সিরিজ, আরেকটি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সিরিজ। তো কোনটা কিরকম হয় আমরা নিচে দেখব। এখানে আমরা একে দেখতে পাচ্ছি মার্কস অবটেইনড বাই 10 স্টুডেন্টস গিভেন ভ্যালু, 10 জন ছাত্রছাত্রীর মার্কস দেওয়া হলো। মার্কসগুলো হচ্ছে একজন পেয়েছে 40, আরেকজন 30, 80, 70, 50, 20, 48, 95, 12, 88। কম্পিউট দি এরিথমেটিক মিন। সর্বপ্রথম আমরা এরিথমেটিক মিন গণনা করার জন্য আগে চিন্তা করব এটা কি ধরনের সিরিজ বা অবজারভেশন। এখানে আমরা এটা বলবো ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ, কারণ এখানে কোনো প্রকার গ্রুপ করা নেই। যে মার্কসের মধ্যে যদি বলতো 30 থেকে 40-এর মধ্যে 3 জন, 40 থেকে 50-এর মধ্যে একজন, এরকম গ্রুপ করা থাকলে আমরা তাকে বলতাম গ্রুপড ডেটা। এখন কোনো প্রকার গ্রুপ করা নেই, এটি একটি আনগ্রুপ ডেটা বা এটি একটি ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ। দুয়ে যেটা দেখতে পাচ্ছি, ক্যালকুলেট দি এরিথমেটিক মিন ফ্রম দি ফলোইং ডেটা। এখানে মার্কস দেওয়া আছে 20, 30, 40, 50, 60, 70, আবার নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আছে 8, 12, 20, 10, 6, 4। অর্থাৎ 20 নম্বর পেয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 8 জন, 30 নম্বর পেয়েছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 12 জন। তাহলে এটি কিন্তু একটি গ্রুপ ডেটা, এটি একটি গ্রুপড ডেটা। কিভাবে বুঝলাম? এখানে একটি গ্রুপ করা হয়েছে। গ্রুপটি কিভাবে করা হয়েছে? 20 নম্বর পেয়েছে এমন ছাত্রছাত্রী 8 জন। যদি আমরা এই ডেটাকে ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজে সাজাতে চাই তাহলে কি হবে? যেহেতু 20 নম্বর 8 জনে পেয়েছে, তাহলে মার্কসগুলো হবে 20, 20, 20, 20, এভাবে 8 বার। আবার 30 নম্বর পেয়েছে এরকম 12 জন, তাহলে 30 হবে 12 বার। 40 নম্বর পেয়েছে এরকম আছে 20 জন, তাহলে 40 হবে 20 বার। এই 20 বার 40-কে না লিখে আমরা কিন্তু একটা গ্রুপ করে নিয়ে আসছি। যে গ্রুপে বলেছি কি যে 20 পেয়েছে 8 জন, 30 পেয়েছে 12 জন, এটি কিন্তু একটি গ্রুপ করা হয়েছে। কিন্তু এই গ্রুপটাতে কিন্তু ক্লাস ইন্টারভেল নেই, শ্রেণী ব্যবধান নেই বা ক্লাস করা হয় নাই, এই জন্য এটি হচ্ছে ডিসক্রিট সিরিজ। আর পরবর্তী প্রশ্নটা যদি আমরা দেখি, এখানে দেয়া আছে ক্লাস এবং ফ্রিকোয়েন্সি। ক্লাসে দেয়া আছে 100 থেকে 300, এর মধ্যে হচ্ছে 29 জন, 300 থেকে 500-র মধ্যে 45, 500 থেকে 700-র মধ্যে 70, 700 থেকে 900-র মধ্যে 61, 900 থেকে 1100 পর্যন্ত হচ্ছে 30, আর 1100 থেকে 1300 পর্যন্ত হচ্ছে 15। তো এখানে যে ডেটা দেয়া আছে এটি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সিরিজ। তাহলে একটু খেয়াল করো, আমরা আগের স্লাইডে কিন্তু দেখে এসেছি যে ডাটা দুই ভাগে হবে, একটা হলো আনগ্রুপড ডেটা এবং গ্রুপড ডেটা। এখানে এসে বলছি আনগ্রুপড ডেটাকে আবার ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজও তুমি বলতে পারো, আর গ্রুপড ডেটাকে যে দুই ভাগে ভাগ করা হবে, একটি হচ্ছে ডিসক্রিট সিরিজ, একটি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস সিরিজ। ডিসক্রিট সিরিজটা কখন বলবো? যখন গ্রুপ ডেটা থাকবে কিন্তু কোনো প্রকার ক্লাস ইন্টারভেল বা শ্রেণী ব্যবধান ব্যবহার করা হবে না। আর কন্টিনিউয়াস সিরিজের ক্ষেত্রে ক্লাস ইন্টারভেল ব্যবহার করে ডেটাকে গ্রুপ করা হবে। তাহলে এই তিনটি প্রবলেম যদি আমরা সলভ করে ফেলি তাহলে এরিথমেটিক মিন নিয়ে আর কোনো ঝামেলা থাকার সুযোগ নেই। তো এখন আমরা যে প্রবলেমটি সলভ করব সেটি NU 2013-এ আসছে। মার্কস অবটেইনড বাই 10 স্টুডেন্টস গিভেন ভ্যালু। এখানে 10 জন ছাত্রছাত্রীর মার্কস দেয়া আছে। মার্কসগুলো হচ্ছে 40, 30, 80, 70, 50, 20, 48, 95, 12 এবং 88। কম্পিউট দি মিন। এখানে মিন বের করতে বলা হয়েছে। আমরা জানি মিন বলতে আমরা বুঝবো এরিথমেটিক মিন অথবা এভারেজ। আমরা মিন নির্ণয় করব। তো
তো মিন নির্ণয় করতে গেলে এই যে এখানে মার্কসগুলো দেয়া আছে এই মার্কসগুলোকে ধরে নিতে হবে। তো আমরা লিখলাম লেট মার্কস ইকুয়াল টু এক্স, আমরা মার্কসগুলোকে এক্স ধরে নিয়েছি। এখন আমরা এরিথমেটিক মিনের ফর্মুলা লিখব। এটা অবশ্যই আনগ্রুপ ডেটা, এখানে কোনো প্রকার গ্রুপ করা হয়নি। আর আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে আমরা জানি এরিথমেটিক মিন এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন ইকুয়াল টু মান বসাবো, এক্স গুলো আমরা সামেশন করব বা যোগ করব, প্রত্যেকটা মান আমরা যোগ করেছি। আবার এন হচ্ছে নাম্বার অফ অবজারভেশন, এখানে অবজারভেশন আছে 10টি, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, এজন্য মান লিখেছি 10 ইকুয়াল টু এখানে সমষ্টি আসে 533 আর নাম্বার অফ অবজারভেশন 10 ইকুয়াল টু 53.3। তাহলে এখানে যে আমরা আনগ্রুপড ডেটার ক্ষেত্রে যে ডিরেক্ট মেথডে প্রবলেমটি সলভ করেছি, এটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে মেথড তা বলা যাবে না, কারণ নর্মালি যদি আমরা কোনো কিছুর গড় করি তাহলেই কিন্তু এই সূত্রটা প্রয়োগ করে থাকি, সমষ্টিকে সংখ্যা দিয়ে আমরা ভাগ দিই। তারপরও স্ট্যাটিস্টিক্সে এই ফর্মুলাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন অফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন। এখন আমরা এই প্রবলেমটাই সলভ করব ইনডিরেক্ট মেথড বা শর্টকাট মেথডে। তো শর্টকাট মেথডে যদি আমরা করতে চাই, তুমি ফর্মুলাটা একটু মনে করার চেষ্টা করো। একটু আগে বলেছি শর্টকাট মেথডে এক্স বার ইকুয়াল টু ছিল, শর্টকাট মেথডের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শর্টকাট কেন বলা হয়েছে, আমরা মিন নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আগে থেকেই একটি মিন অ্যাজিউম করে নিই, অনুমান করে নিই, এজন্য শর্টকাট মেথডের যে কোনো সূত্রে এ থাকবে, অ্যাজিউম মিন। তাহলে এক্স বার ইকুয়াল টু এ প্লাস সামেশন ডি বাই এন। তাহলে এই সূত্রের প্রয়োগ করার জন্য আমরা মার্কসগুলোকে এক্স ধরে নিয়েছি, মার্কসগুলো এখান থেকে আমরা ধারাবাহিকভাবে লিখলাম, লেখার পর আমাদের ডি লাগবে, ডেভিয়েশনস। এই মার্কসগুলা থেকে যে কোনো একটি মার্কসকে আমি অনুমিত গড় ধরে নিব বা অ্যাজিউমড মিন করব। আমি এখান থেকে ধরলাম 50 হচ্ছে অনুমিত গড়, তুমি যে কোনোটাকে অনুমিত গড় হিসেবে ধরতে পারো। তুমি 80 যদি অ্যাজিউমড মিন ধরো তাও অঙ্ক একই আসবে, 30ও ধরা যাবে, 40ও ধরা যাবে, 88ও ধরা যাবে। তাহলে যে কোনো একটাকে তুমি অনুমিত গড় ধরে নিবা বা অ্যাজিউমড মিন। তাহলে এখানে আমি 50কে ধরে নিয়েছি অ্যাজিউমড মিন। আর ডি নির্ণয় করতে, ডি হচ্ছে ডেভিয়েশনস। কার ডেভিয়েশনস? ডেভিয়েশনস অফ দি অবজারভেশনস, এগুলো হচ্ছে অবজারভেশনস। হ্যাঁ, তো অবজারভেশনস এর ডেভিয়েশন কার থেকে? ডেভিয়েশন ফ্রম অ্যাজিউমড মিন। তাহলে আমরা প্রত্যেকটা অবজারভেশন থেকে এ বিয়োগ করব। তো এখানে 40 থেকে প্রথম যদি আমি 50 বিয়োগ করি আছে -10 আসে, 30 থেকে যদি আমি 50 বিয়োগ করি -20, 80 থেকে যদি আমি 50 বিয়োগ করি 30, 70 থেকে 50 বিয়োগ করলে 20, আবার 50 থেকে যদি 50 বিয়োগ করি তাহলে আসে 0, 20 থেকে 50 বিয়োগ করলে আসে -30। তাহলে ডি দ্বারা আমরা বুঝবো ডেভিয়েশনস। স্ট্যাটিস্টিক্সে ডেভিয়েশন শব্দের অর্থ হচ্ছে বিচ্যুতি বা ব্যবধান। তো আমরা সামেশন ডি পেয়ে গেলাম 33। এখন আমরা শর্টকাট মেথডে যদি সমাধান করি, আমরা লিখব মিন এক্স বার ইকুয়াল টু এ প্লাস সামেশন ডি বাই এন। এ হচ্ছে অ্যাজিউমড মিন, আমরা ধরে নিয়েছিলাম 50 প্লাস সামেশন ডি ছিল 33, এন নাম্বার অফ অবজারভেশন ছিল 10। তাহলে আমাদের মিন কিন্তু চলে আসছে 53.33, মান কিন্তু একই আসছে। আমি ডিরেক্ট মেথডে করলে অ্যান্সার যা আসবে, শর্টকাট মেথডে করলেও আনসার তাই আসবে। আমরা চলে যাব সেকেন্ড প্রবলেমে। দ্বিতীয় যে প্রবলেমটি দেয়া আছে সেটি হচ্ছে ক্যালকুলেট এরিথমেটিক মিন ফ্রম দি ফলোইং ডেটা বাই ডিরেক্ট মেথড। এখানে বলা আছে ডিরেক্ট মেথড ব্যবহার করে নিচের ডেটা থেকে এরিথমেটিক মিন নির্ণয় করো। তো আমরা প্রথম এই ডেটাগুলা, এটা আমাদের প্রশ্ন, আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে
গ্রুপ ডেটা দেয়া আছে, গ্রুপ করা আছে। আবার গ্রুপের মধ্যে এখানে আছে কি কন্টিনিউয়াস সিরিজ। কন্টিনিউয়াস সিরিজ কিভাবে বুঝলাম? এখানে কিন্তু ক্লাস ইন্টারভ্যাল ব্যবহার করে ডেটাটা উপস্থাপন করা হয়েছে, তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস সিরিজ। আবার এটা হচ্ছে গ্রুপড ডেটা। এখন এটি সমাধান করার জন্য আর আরেকটা বিষয় বলে রাখি, স্ট্যাটিস্টিক্সে যে কোনো প্রবলেম সলভ করার জন্য আগে প্রশ্নটা দেখে বুঝতে হবে এই প্রশ্নের জন্য কোন সূত্র প্রযোজ্য হবে। তাহলে আমরা যদি ডিরেক্ট মেথডে এরিথমেটিক মিন ক্যালকুলেট করতে চাই, আমরা জানি আমাদের ফর্মুলাটা ছিল সামেশন এফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন। তাহলে আমার সামেশন এফ এক্স লাগবে। তো এক্স কোথায় পাবো? এই যে এক্স আগে ধরে নিতে হবে। এফ আমাদের কিন্তু মূল প্রশ্নে দেওয়া আছে, খেয়াল করো। তো আমরা প্রথম আগে প্রশ্নটা উঠাবো। ক্লাস, এখানে যা আছে প্রশ্নে তাই লিখলাম। ফ্রিকোয়েন্সি হুইচ ইজ ডিনোটেড বাই এফ, আমরা ফ্রিকোয়েন্সি যা আছে তাই লিখলাম। এখন আমরা যে ফর্মুলাটা পড়েছি সামেশন এফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন, এফ এক্স, এক্স কিন্তু আমাদের প্রশ্নে নেই। আগের অঙ্কে আমরা এক্স ধরে নিয়েছিলাম। কাকে ধরে নিয়েছিলাম? মার্কসকে। কিন্তু এখানে এক্স কাকে ধরবো? এখানে তো ক্লাস দেয়া আছে, এটা তো ধরার সুযোগ নেই। 100 থেকে 300 পর্যন্ত 29 জন, এখানে এক্স ধরার সুযোগ নেই। এই এক্স আমরা ধরবো এই যে ক্লাস আছে এর মিড পয়েন্টকে বা মধ্যবিন্দুকে। তাহলে আমরা মধ্যবিন্দু নির্ণয় করতে হবে। মধ্যবিন্দু কিভাবে নির্ণয় করব? এই 100 এবং 300 যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ দিব। তো 300 আর 100 হয় 400, 2 দিয়ে ভাগ দিলে হয় 200। আর 500 আর 300 হয় 800, 2 দিয়ে ভাগ দিলে হয় 400। আমরা মিড পয়েন্ট এক্স নির্ণয় করে নিলাম। এরপর আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এফ এক্স নির্ণয় করতে হবে। তো এফ এক্স নির্ণয় করতে আমাদের এফ এবং এক্স দুটি গুণ করতে হবে। আমরা 29 এবং 200 গুণ করলাম, 45 এবং 400 গুণ করলাম, 700 এবং 600 গুণ করলাম। এখানে এটা কোনো প্রয়োজন ছিল না, এখানে এ আসবে না, কারণ অ্যাজিউমড মিন বা এ হবে এক শুধুমাত্র শর্টকাট মেথডে। শর্টকাট মেথডে হবে, অন্যথায় এটা হবে না। এই মেথডে এখানে এ আমরা লিখবো না। তো সামেশন এফ এক্স চলে আসছে 1,62,600। তো আমরা সূত্র লিখলাম এরিথমেটিক মিন এক্স বার ইকুয়াল টু সামেশন অফ এফ এক্স ডিভাইডেড বাই এন। আমরা এফ এক্স এর সমষ্টি ছিল 1,62,600, এটাকে ভাগ করলাম 250 দিয়ে, তাহলে আসলো 650.4। তাহলে এরিথমেটিক মিন আমরা গণনা করলাম ডিরেক্ট মেথডে। কোন ডেটার ক্ষেত্রে? গ্রুপড ডেটার ক্ষেত্রে। খেয়াল করো, এই প্রশ্নটাই যখন পরীক্ষায় আসবে, ক্যালকুলেট এরিথমেটিক মিন ফ্রম দি ফলোইং ডেটা বাই শর্টকাট মেথড। শর্টকাট মেথড বললেই আমরা জানবো, মনে রাখবো যে শর্টকাট এই কারণে বলা হয়েছে, এই এরিথমেটিক মিন বা গড় নির্ণয় করার পূর্বেই যে কোনো একটি মানকে গড় হিসাবে ধরে নেওয়া হয়, আর যেটাকে আমরা গড় হিসাবে ধরে নিই সেটাকে বলে অ্যাজিউমড মিন। তাহলে শর্টকাট মেথডের সকল সূত্রেই কিন্তু এ থাকবে, অ্যাজিউমড মিন থাকবে। তো আমরা জানি শর্টকাট মেথড যদি আমরা গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে বলি, তাহলে ফর্মুলাটা ছিল এক্স বার ইকুয়াল টু এ প্লাস সামেশন অফ এফ ডি ডিভাইডেড বাই এন ইন্টু সি। তো আমরা এই সূত্রের প্রয়োগ করার জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন হবে? আগে এক্স ধরে নিতে হবে। অন এক্স কাকে ধরবো? এখানে তো ক্লাস আছে, যদি ক্লাস দেওয়া থাকে তাহলে এক্স ধরবো ওই ক্লাসের মধ্যবিন্দুকে বা মিড পয়েন্টকে। তাহলে আমরা প্রশ্নটা আগে সাজাই। টেবিল ফর দি ক্যালকুলেশন অফ এরিথমেটিক মিন, আমরা প্রথম কলামে ক্লাসগুলা লিখলাম প্রশ্ন থেকে, দ্বিতীয় কলামে ফ্রিকোয়েন্সিগুলো লিখলাম প্রশ্ন থেকে। এখন আমরা সমাধান করব। সমাধান করলে এই ক্লাসকে আমরা কিছু ধরতে পারবো না বা ডিনোট করতে পারবো না, আমরা ক্লাসের মধ্যবিন্দুগুলা ধরবো। ক্লাসের মধ্যবিন্দু বা মিড পয়েন্ট অফ এক্স। মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্র আমরা জানি যে সর্বোচ্চ সীমা এবং সর্বনিম্ন সীমা দুটি যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ দিতে হয়। তাহলে মধ্যবিন্দু আমরা পেয়ে গেলাম।
এখন আমাদের প্রয়োজন হবে হচ্ছে ডি। আরেকটা বিষয় খেয়াল করো, এর আগে আমরা ওই ফর্মুলাটার দিকে চলে যাব, যে আমাদের ফর্মুলাটাতে কি কি লাগবে। এ লাগবে, এ হচ্ছে অ্যাজিউমড মিন, সামেশন অফ এফডি লাগবে। তাহলে এ কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে এই দুটি কলাম, মূল প্রশ্ন এই দুটি কলামে কিন্তু আমাদের এ নেই। তাহলে এ কোথায় পাবো? অ্যাজিউম করে নিতে হবে বা ধরে নিতে হবে। তো এ কাকে ধরবো? ক্লাসকে ধরলে হবে না, ক্লাসের মধ্যবিন্দু, এই যে মিড পয়েন্ট এক্স, এখান থেকে আমরা যে কোনো একটাকে এ ধরে নিব। এখানে আমি 600 কে ধরেছি, তুমি 800 কে এ ধরতে পারো, 1000 কে ধরতে পারো, যে কোনোটাকে ধরা যাবে। তাহলে আমরা এ কে অ্যাজিউমড মিন হিসেবে নিলাম। তারপর লাগবে সামেশন অফ এফ ডি, তাহলে এফ লাগবে। তো এফ তো আমাদের মূল প্রশ্নেই দেওয়া ছিল, ফ্রিকোয়েন্সি এফ। লাগবে ডি, ডি হচ্ছে ডেভিয়েশন, সেই ডেভিয়েশনের জন্য আমরা আরেকটি কলাম বাড়ালাম, ডেভিয়েশন ডি ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই সি। তোমরা খেয়াল করো এই ডি এর ক্ষেত্রে কিন্তু আগের প্রবলেমে আমি আরেকটি সূত্র লিখেছিলাম, ডি ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই সিটা কিন্তু তখন ছিল না, কারণ তখন ওই ডেটাটা ছিল ডিসক্রিট সিরিজ, অথবা ডিসক্রিট সিরিজ ছিল, অথবা ছিল ইন্ডিভিজুয়াল সিরিজ, মানে আনগ্রুপ ডেটা ছিল, অথবা গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে ডিসক্রিট সিরিজ, যেখানে ক্লাস ইন্টারভ্যাল ছিল না বা কমন ডিফারেন্সটা ছিল না। যখন ওই কমন ডিফারেন্স থাকবে, দুটির মধ্যে পার্থক্য কিন্তু সমান, দেখো 100 থেকে 300 ব্যবধান হচ্ছে 200, 300 থেকে 500 ব্যবধান হচ্ছে 200, 500 থেকে 700 ব্যবধান হচ্ছে 200, 700 থেকে 900 ব্যবধান হচ্ছে 200, 900 থেকে 1100 এখানেও ব্যবধান 200, আবার 1100 থেকে 1300 এখানেও ব্যবধান 200। যখন এই ডিফারেন্সটা কমন হবে বা সমান হবে, তখন ডি নির্ণয় করতে মানটা ব্যবহার করতে হবে ডি ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই সি। তাহলে আমরা ওই যে এক্স আছে 200, এক্স থেকে এ বাদ দিব 600, 200 থেকে 600 বাদ দিলে আসে -400 বা -400। এটাকে আমরা সি দিয়ে ভাগ দিব, সি কমন ডিফারেন্স কত? 200, 200 দিয়ে ভাগ দিলে আসে -2। একইভাবে এই 400 থেকে পরবর্তী সারিতে যখন লিখব, 400 থেকে বাদ দিব এ হচ্ছে 600, আসে কত? -200। এই -200 কে সি দিয়ে ভাগ দিব, সি হচ্ছে 200, তাহলে আসে -1। এখানে এসে 0 1 2 3, প্রত্যেকটা আমরা এই সূত্রের প্রয়োগ করলাম। এরপর যেহেতু এফ ডি আমাদের প্রয়োজন হবে, তাহলে আমরা এফ ডি করলাম, এই ডি কে এফ দিয়ে গুণ করলাম, গুণ করে এফ ডির সামেশন নিলাম বা সমষ্টি নিলাম, সমষ্টি আসছে 63। এখন আমরা সূত্রে প্রয়োগ করতে পারবো। তার মানে দেখা গেল যে আমরা কয়টি কলাম তৈরি করব তা নির্ভর করবে আমরা কোন ফর্মুলা ইউজ করে এরিথমেটিক মিন নির্ণয় করব। তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে তুমি প্রথমেই প্রশ্নটা দেখি আগে ফর্মুলাটা সিলেকশন করে ফেলবে, এবং ফর্মুলাটা যদি তুমি কোথাও লিখে রাখো, মানে খাতায় কোনো অংশে যদি ফর্মুলাটা আগেই লিখে রাখো, তাহলে ফর্মুলা থেকে তুমি কি কি কলাম তৈরি করবে তা বুঝে নেওয়া সহজ হবে। তো আমরা মান বসাবো, ইকুয়াল টু এ হচ্ছে 600, সামেশন এফ ডি হচ্ছে 63, আর এন হচ্ছে 250 ইন্টু কমন ডিফারেন্স হচ্ছে, এখানে পার্থক্য হচ্ছে 200। আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখো, আমরা যখন আনগ্রুপড ডেটার অঙ্ক করেছিলাম, আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে এন ছিল নাম্বার অফ অবজারভেশনস, কতগুলো অবজারভেশন ছিল, আর গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে এনটা হয়ে গেছে, এখানে যদি তুমি বলো যে অবজারভেশন 1 2 3 4 5 6, এন এর মান আমি 6 বসাই, তাহলে কিন্তু হবে না। এন এর মান হবে ফ্রিকোয়েন্সি গুলার সমষ্টি, ফ্রিকোয়েন্সি গুলার সমষ্টি। তাহলে গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে এন হচ্ছে এই যে ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া থাকবে তার সমষ্টি 250। তো মান বসাবো, উত্তর আসে 650.4। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্রথম অংশে আমি করেছি আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে, তারপর এখন অঙ্কটা দেখালাম গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে, আবার গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে কন্টিনিউয়াস সিরিজ। এবার যে প্রবলেমটি নিয়ে আলোচনা করব, এটি এনইউবিবি এর প্রশ্ন। The arithmetic mean of the following
টেবল 30.76। এখানে এরিথমেটিক মিন কিন্তু দেয়া আছে 30.76 এরিথমেটিক মিন। আমরা যে এরিথমেটিক মিন ক্যালকুলেট করি সে এরিথমেটিক মিন এখানে দেওয়া আছে। তো এখানে মার্কস দেওয়া আছে, 20 মার্কস পেয়েছে এরকম স্টুডেন্ট 3 জন, 24 মার্কস পেয়েছে এমন স্টুডেন্ট 7 জন, 28 মার্কস পেয়েছে এমন স্টুডেন্টস সংখ্যা কত তা বলা নেই, হয়তো এটাই আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। 32 মার্কস পেয়েছে এমন স্টুডেন্টস 20, আর 36 মার্কস পেয়েছে এমন স্টুডেন্টস হচ্ছে 8, এবং 40 মার্কস পেয়েছে এমন স্টুডেন্টস এর সংখ্যা হচ্ছে 5। তাহলে এই প্রশ্নটা দেখে আমাকে ডিসাইড করতে হবে, প্রথম আগে চিন্তা করতে হবে এটি কি গ্রুপড ডেটা নাকি আনগ্রুপড ডেটা। তোমরা নিজেরা একটু চিন্তা করো তো এটা কি ডেটা দেয়া আছে। অবশ্যই এটি একটি গ্রুপড ডেটা। কিভাবে বুঝলাম, এখানে কিন্তু গ্রুপ করা আছে। 20 নম্বর পেয়েছে এমন সংখ্যা 3 জন, তার মানে 3 জন 20 পেয়েছে। যদি মার্কসগুলো আমরা 3 জনের মার্কস লিখি তাহলে লিখবো 20 20 20 এরকম 3 জন। তাহলে এই 3 জনকে কিন্তু একসাথে গ্রুপে নিয়ে আসা হয়েছে, তাহলে এটিও একটি গ্রুপড ডেটা। এখন এই গ্রুপড ডেটার মধ্যে কিন্তু আবার দুটি অংশ ছিল, একটি ছিল ডিসক্রিট সিরিজ, আরেকটি ছিল কন্টিনিউয়াস সিরিজ। তো এটা হচ্ছে গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে ডিসক্রিট সিরিজ, কারণ কন্টিনিউয়াস সিরিজের ক্ষেত্রে ক্লাস ইন্টারভ্যাল থাকবে, ক্লাস করা থাকবে 20 থেকে 30, 30 থেকে 40, 40 থেকে 50 এরকম। আর ডিসক্রিট সিরিজের ক্ষেত্রে ক্লাস করা থাকবে না। এখানে তোমরা ভুলটা করে থাকো, অনেকে মনে করো যে ক্লাস ইন্টারভ্যাল থাকলেই গ্রুপ ডেটা আর ক্লাস ইন্টারভ্যাল না থাকলেই আনগ্রুপ ডেটা, এরকম মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তো আমরা এখন আর কি বলা হয়েছে, ক্যালকুলেট দি মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি। এখানে মিসিং ফ্রিকোয়েন্সিটা ক্যালকুলেট করো, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা মিসিং আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা গণনা করতে হবে। এর জন্য এরিথমেটিক মিনের মান দেওয়া আছে। এটা NU 1998 এর পরেও আরো বিবিএ তে এসেছে, ওই এক্সাক্ট ইয়ারটা আমার মনে নেই এজন্য ওটা লিখিনি। তো এখানে আমরা এই যে মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি আছে, এই মিসিং ফ্রিকোয়েন্সিকে একটা নামকরণ করব। আমরা জানি নাম্বার অফ স্টুডেন্টস, এই ফ্রিকোয়েন্সি এটা প্রকাশ করা হয় স্মল f দ্বারা, আর এটাকে যদি আমরা প্রথম ফ্রিকোয়েন্সি বলি f1 f2 f3 এই নামকরণ করব, তাহলে আমরা লিখব লেট দি মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি ইজ f3। মিসিং ফ্রিকোয়েন্সিকে আমরা f3 ধরে নিলাম। এখন এটি যেহেতু গ্রুপড ডেটা, তো গ্রুপড ডেটার ক্ষেত্রে কি ফর্মুলা কার্যকর এই জায়গায় আমাদের যেতে হবে। আমরা জানি গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে যদি আমি শর্টকাট মেথডে করি, ফর্মুলা হচ্ছে a প্লাস সামেশন অফ fd ডিভাইডেড বাই n ইন্টু সি। কিন্তু ইন্টু সি আমরা কখন ইউজ করব, ইন্টু সিটা ইউজ করব যখন আমাদের ক্লাস ইন্টারভেল বা ক্লাস দেওয়া থাকবে। এখানে তো ক্লাস নেই, তাহলে আমরা ইন্টু সি এই অংশটি বাদ দিই। তাহলে আমরা প্রথমে এই প্রশ্নটা উঠাবো। তো প্রশ্ন উঠানোর জন্য আমরা দুটি কলাম ব্যবহার করেছি, মার্ক এক্স, এখানে যা আছে তাই লিখলাম, নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইজ ডিনোটেড বাই এফ, এখানে আমরা বসালাম, যেখানে হোয়াট ছিল মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি এটা আমরা ধরে নিয়েছি f3 বসালাম। এই দুই কলামে আমি শুধু প্রশ্নটা উঠিয়েছি। তৃতীয় কলামে আমরা যেটা করব, আমাদের ডি প্রয়োজন হবে, ডি হচ্ছে ডেভিয়েশন। তো এখান থেকে আমরা এই যে মার্কস এক্স, এই মার্কস থেকে আমরা যে কোনো একটাকে অনুমিত গড় ধরে নিই। তো অনুমিত গড় কোনটাকে ধরবো, আমি আগের অঙ্কে বলেছি অনুমিত গড় যে কোনো একটাকে ধরা যাবে, যে কোনোটা আমরা 20 ধরতে পারি, 24 ধরতে পারি, 28 ধরতে পারি, 32 36 40 যে কোনোটিকে ধরতে পারি। কিন্তু এই অঙ্কটির ক্ষেত্রে তুমি খেয়াল রাখবো, যে অঙ্কের ক্ষেত্রে এরিথমেটিক মিনে আমাদেরকে মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেট করতে বলবে, মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি বের করার জন্য অঙ্কটি সমাধানকে সহজ করার জন্য যে সারিতে মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি থাকবে ওই সারিকেই তুমি অ্যাজিউম মিন, যদি এখানে অ্যাজিউম মিন ধরো তাহলে এটার মান কিন্তু
জিরো হয়ে যায়, সেখানে f3 আবার করে আসছে না, তাহলে আমরা এটা সহজতর করার জন্য বা অঙ্কটি সমাধান করার জন্য মনে রাখবো যে কোনোটাকে অ্যাজিউমিং ধরা যাবে সাধারণত, কিন্তু যখন এই মিসিং ফ্রিকোয়েন্সি আমরা ক্যালকুলেট করব তখন আমরা মনে রাখবো যে ফ্রিকোয়েন্সিটা মিসিং আছে ওই সারিতে আমরা অ্যাজিউমিংটা ধরে নিব। আমি 28 কে ধরে নিচ্ছি a, তো আমি ডেভিয়েশন নির্ণয় করলাম d = x - a, মান বসালাম x - a 20 থেকে 28 বাদ দিলাম -8 আসে, 24 থেকে 28 বাদ দিলাম -4 আসে, আবার 28 থেকে যদি 28 বাদ দিই zero আসে। ইন দ্য সেম ওয়ে 32 থেকে 28 বাদ দিই 4 আসে, আবার 36 থেকে যদি 28 বাদ দিই 8 আসে, 40 থেকে 28 বাদ দিই 12 আসে। তো এখন আমাদের f নির্ণয় হবে f এবং এটার গুণফল সামেশন f দিয়ে আমরা পেয়ে গেলাম। এখন আমরা ফর্মুলাটা লিখব, অ্যারিথমেটিক f ইকুয়াল টু a প্লাস সামেশন f d ডিভাইডেড বাই n। খেয়াল করুন এখানে কিন্তু আমি ইনটু সি এই অংশটি লিখি। কেন লিখিনি? কারণ এই প্রশ্নে ক্লাস ইন্টারভ্যাল বা কমন ডিফারেন্স দেওয়া নেই, তাহলে সি এর মান কিন্তু এখানে দেওয়া নেই, তাহলে কিন্তু সি দেওয়া নেই, ক্লাস ইন্টারভ্যাল দেওয়া নেই, তাহলে আমরা মূল সূত্রে ইনটু সি এই অংশটি লিখতে পারবো না। আবার যখন ডি বের করি তখন x মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই সি লিখেছিলাম, এই সিটি এখানে ব্যবহার করতে পারবো না, তাহলে আমাদের এই সূত্রের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে a প্লাস সামেশন f ডিভাইডেড বাই n ইকুয়াল টু এর মান দেওয়া আছে, এরিথমেটিক মিন এর মান দেওয়া আছে আমাদের এখানে 3.76, এরিথমেটিক মিন গণনা করা আছে ইকুয়াল টু 28 হচ্ছে প্লাস সামেশন আছে 152 আর n এর মান ছিল 43 প্লাস f3। তো খেয়াল করো n এর মানটা আমরা কিভাবে পেলাম, নাম্বার অফ স্টুডেন্ট যখন যোগ করছি যেগুলা 3 7 3 8 এবং 5 এইগুলার সমষ্টি হচ্ছে 43, এর সাথেও যোগ হবে কি f3, এজন্য লিখলাম 43 প্লাস f3। এখন আমরা 28 কে বাম নিয়ে আসলাম, এই 30.76 থেকে 28 বিয়োগ করি 2.76 আসে, এখন আমরা আড়াআড়ি গুণ করলাম, গুণ করলে f3 এর মান আসে 12.07 অথবা 12, so the missing frequency equal to 12। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাহলে আজকের এই আলোচনায় আমরা কি শিখলাম, যে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কি, যে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি ইজ দ্য সেন্ট্রাল ভ্যালু হুইচ রিপ্রেজেন্টস দি ডেটা সেট অথবা হুইচ রিপ্রেজেন্টস দি অল দি অবজেক্টিভ। তো এখান থেকে আমরা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সির প্রধান যে পরিমাপকগুলো পড়েছি, কি কি পরিমাপক আছে বা মেথড আছে, আছে মিন, মিডিয়ান, মোড। মিন বলতে আমরা শুধু এরিথমেটিক মিনকেই বুঝবো, তাছাড়াও মিনের মধ্যে এরিথমেটিক মিন হতে পারে, জিওমেট্রিক মিন হতে পারে, হারমোনিক হতে পারে। এই অংশ থেকে আমরা আজকে শুধু এরিথমেটিক মিন নিয়ে আলোচনা করেছি। এরিথমেটিক মিন নিয়ে করেছি আমরা আনগ্রুপড ডেটার ক্ষেত্রে এবং গ্রুপড ডেটার ক্ষেত্রে। প্রত্যেক প্রকার ডেটার ক্ষেত্রে কিন্তু এরিথমেটিক মিন নির্ণয় করার দুটি ফর্মুলা আছে, একটি হচ্ছে ডিরেক্ট মেথড আর অন্যটি হচ্ছে ইনডিরেক্ট মেথড বা শর্টকাট মেথড। তো ডিরেক্ট মেথড আর ইনডিরেক্ট মেথড একটি সূত্র পড়ে নিই, দুটি সূত্র মানে গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে পড়ে নিই বা শিখে নিই, তাহলে আনগ্রুপের ক্ষেত্রে খুব বেশি প্রয়োজন হবে না, কারণ আমরা একটা কমন পার্থক্য জানি যে গ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, মানে ফর্মুলাতে এফ থাকে, আর আনগ্রুপ ডেটার ক্ষেত্রে এফটি থাকে। শিক্ষার্থীরা তোমরা, আশা করি তোমরা এরিথমেটিক এই অংশগুলো ভালো বুঝতে পারবে। এরপর সমস্যা হলে কোন ফর্মুলা সিলেক্ট করবো হলে আমাকে জানাবে। সবাই ভালো থাকো, থ্যাংক ইউ।